बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन करने वाले, आकर्षण मूर्त बनने वाले, स्वस्वरूप को धारण करने वाले, स्वस्वरूप से नई दुनिया को लाने वाले, पुरानी दुनिया का नई दुनिया में परिवर्तन करने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी, पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले, मल्टीवर्स में परम शांति के वाइब्रेशन भरने वाले, एक एक कण में, मल्टीवर्स के एक एक कण में परम महाशांति के संकल्प भरने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को, सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, बेहद के बच्चों को, बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए दादाजी से पावर लेते हैं। दादाजी से पावर लेके और विश्व परिवर्तन के संकल्प मल्टीवर्स में डालेंगे, जिस संकल्पों के द्वारा मल्टीवर्स में महाशांति हो जाएगी, परम शांति हो जाएगी। तो हमें ऐसे सोचना है कि दादाजी से मस्तक से जो परम प्रकाश आ रहा है, एकदम दूध जैसा, इतना पावरफुल चुंबकीय शक्ति का भरा हुआ हमारे मस्तक में आ रहा है। पावर हमारे मस्तक में आ रही है और हमारे आसपास दूध जैसा ओरा बन गया है। और उस ओरे के अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ, मैं शरीर के साथ बैठी हूँ, मैं साकारी शरीर के साथ और आत्म स्वरूप में पावर ले रही हूँ। और बेहद की चुंबकीय शक्ति मेरे मस्तक में आ रही है और मेरे मस्तक में आकर मेरे चारों ओर गोला बना दिया है उस शक्ति ने। और फिर वो गोला बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। पहले आत्मा के पास, आसपास आत्मा के पास गोला बनता है, आत्मा के पास आसपास गोला बनता है वाइट कलर का, दूध जैसा। और फिर हमारे शरीर के आसपास भी, साकारी शरीर के आसपास भी वो वाइट कलर का गोला बनता है। और उस गोले में से बहुत ही पावर निकल रही है और वो पावर पूरे मल्टीवर्स को बदल देगी। ऐसा हमें 5 संकल्प करने हैं इस स्थिति में बैठ के कि जैसे बहुत बड़ा शावर के नीचे हमारे ऊपर पानी के फुहारे आते हैं, पानी की किरणें आती है, किरणें, ऐसे परम शांति के, बेहद के दूध जैसे सफ़ेद पावर हमारे ऊपर आ रही है। और उस पावर से हमारा शरीर, हमारा आत्मा सब परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा व्यक्त से व्यक्त बनने का काम चालू हो चुका है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों का है वो अव्यक्त बनता जा रहा है उसी शक्ति से, उसी पावर से। और फिर अनेकों का कल्याण, एक आत्मा अनेकों का कल्याण कर सकती है। इतनी ज़बरदस्त पावर है वो। उस पावर का ही शरीर बन जाएगा। उस पावर के शरीर से ही वो फरिश्ता रूप बनेंगे। वो फरिश्ता ही रूप जो है वही कल्याणकारी स्वरूप है। ऐसे योग करो, 5 संकल्प डालो मल्टीवर्स में परम महाशांति की। परम महाशांति है। ये वाणी बहुत अच्छी है, 82 की है। इस वाणी में देखो क्या लिखा है। बेहद के बच्चे ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाएगी। जो आपका फरिश्ता स्वरूप है वो ऐसी रोशनी फैलेगी उससे कि अंधों को भी आंख मिल जाएगी।
आत्मिक बम व साइलेंस की शक्ति के बम से छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा दिखाएंगे। ब्राह्मण आत्माएं छिपी नहीं रह सकती, इसलिए वे भी बड़ा ग्रुप बनाकर आएंगे। अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। ये दूर वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं? दूर से ही बुलंद आवाज फैलाएंगे, जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंचेगा। भारत के कुंभकर्ण को तो आप जानते हो। अभी गुप्त से प्रत्यक्षता की रेस में आगे बढ़ेगा। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का नाम चिल्लाते हैं, मंदिरों में आओ आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि सबसे मिलकर एक ही आवाज़ होगी कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाप आ गया। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वह। फिर क्या करेंगे? आप फरिश्ता बन जाओगे तो आपको ढूंढेंगे वो कहाँ गए, क्योंकि आपका तो रंग रूप बदल जाएगा। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उनको नजर आएंगे, चारों ओर फरिश्ते फरिश्ते नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे, जैसे बादल छाए हुए होते हैं। मैं कई बार कहती हूँ ना, बादलों की तरह सफ़ेद, तो सफ़ेद बादल होंगे। मतलब सफ़ेद बादल मतलब परम प्रकाश। जैसे बादल छाए हुए होते हैं और सबकी नज़र आप एंजल और बाप की तरफ होगी। तो ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि निश्चय फरिश्ते, निश्चिंत फरिश्ते तो आप ही हो ना, आपके सिवाय और कौन है। तो यह जब थोड़ा थोड़ा हिलने का पाठ और खेल दिखाते हो, यह सब समाप्त जल्दी जल्दी होने वाला है, यह सब जल्दी समाप्त होने वाला है। फिर सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगी कि माया चली गई। माया माना जो दिखाई दे रहा है इन आँखों से, वो माया चली गई। सबके मुख से क्या निकलेगा? माया चली गई और हम मायाजीत बन गए। वह टाइम आ रहा है। कितना अच्छा महावाक्य है, वह टाइम आ रहा है। परम शांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు పరివారమునకు బేహద్దు మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము మల్టీవర్స్ లోపల వైబ్రేషన్ని నింపటం, కణకణంలో పరం శాంతిని, పరం పవర్ను నింపటం, బాపూజీ నుండి పవర్ తీసుకొని విశ్వ పరివర్తనకు సంకల్పం చేయటం గురించి చెప్తూ ఉన్న హిందీ వీడియోని ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, ఆకర్షణ మూర్త్ ఆత్మలకు, స్వపరివర్తన కోసం స్థితిని ధారణ చేస్తూ స్వపరివర్తనతోటి కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ఆత్మలకు, పాత ప్రపంచాన్ని కొత్తగా పరివర్తన చెయ్యాలి అంటే విశేషమైన సేవ చెయ్యాలి. ఇలాంటి విశేషమైన సేవాదారి మల్టీవర్స్ను మార్చేటువంటి ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్లో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ నింపే ఆత్మలకి, మల్టీవర్స్లోని ఒక్కొక్క కణంలో పరం శాంతిని నింపటము అనేది బేహద్దు పిల్లలు చేయాల్సిన సంకల్పం. ఇలా చేస్తున్నటువంటి విశేషమైన ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, బేహద్దు పిల్లలకి, బేహద్దు సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే.
మనము ఇప్పుడు దాదాజీ తోటి పవర్ని తీసుకోవటానికి సంకల్పం చేద్దాము. ఈ సంకల్పంతో పవర్ తోటి విశ్వ పరివర్తన కోసం మల్టీవర్స్లో దీన్ని వదులుదాము. సంకల్పాల ద్వారా మల్టీవర్స్లో పరం శాంతి మయమవుతుంది, పరం శాంతిగా అయిపోతుంది. మనము ఆలోచించింది దాదాజీ యొక్క మస్తకంతో పరం ప్రకాశాన్ని పొందటం. ఒక్కసారిగా మరి పరం ప్రకాశము అంటే అది తెల్లటి పాల లాంటి పవర్ఫుల్ చుంబకీయ శక్తి, అయస్కాంతం యొక్క శక్తి అది మన మస్తకంలోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ పవర్ మన మస్తకంలో నుండి చుట్టుపక్కల వాతావరణంలోకి మనం ఎక్కడైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నామో అక్కడికి మల్టీవర్స్ లోపలికి ఆరాలాగా వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఆత్మ శరీరంలో కూర్చొని ఉన్నాను. నేను సాకారి శరీరంతో పాటు ఆత్మస్వరూపంలో పవర్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను. బేహద్దు అయస్కాంతం యొక్క శక్తి నా మస్తకంలోకి వస్తూ ఉంది. నేను మస్తకం లోపలికి వస్తూ నలువైపులా ఉన్నటువంటి గోళంలాగా తయారవుతుంది. ఆ యొక్క శక్తితోటి గోళము చాలా గొప్పగా అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ యొక్క లైట్ గోళము మల్టీవర్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆత్మ లోపల పరం లైట్ వస్తుంది. అది వైట్ కలర్లో ఉన్న పవరు. తరువాత మీ శరీరం చుట్టూ కూడా ఆరాలాగా వైబ్రేషన్స్ వైట్ కలర్ గోళంలాగా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఆ గోళం నుండి కూడా పవరు అనేది బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. పవర్ పూర్తిగా మల్టీవర్స్లోకి మారటంతో మనము ఏదైతే 5 సంకల్పాలు చేస్తూ ఉన్నామో ఆ స్థితిలో కూర్చొని చాలా గొప్ప పవర్ని షేర్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఏ విధంగా పైనుండి పవరు నీళ్లు కూడా ఎలా ఫౌంటైన్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయో అలాగా మా నిరాకారి ఆత్మ నుండి పవరు ఫౌంటైన్ లాగా పరం లైట్ స్వరూపము కిరణాల్లాగా మల్టీవర్స్లో నిండిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ పవర్ ఫస్ట్ మన శరీరంలోకి ఆత్మ నుండి వస్తుంది. అప్పుడు పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. మన యొక్క వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా అయ్యేటువంటి పని కూడా ఈ యొక్క ప్రాసెస్లో నడుస్తూ ఉంటుంది. మన శరీరము పంచతత్వాలతోటి నిమిత్తమై ఉంది, అవ్యక్తంగా తయారవుతూ ఉంది. ఇప్పుడు శక్తితోటి పవర్ని తీసుకొని అనేక మంది యొక్క కళ్యాణం చేయాలి. ఒక ఆత్మ అనేక మంది యొక్క కళ్యాణం చేయగలుగుతుంది. ఈ యొక్క పవరు చాలా జబర్దస్త్ పవర్. ఆ పవరు మన శరీరం నుండి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ పవరు శరీరం నుండి ఫరిస్తా రూపంగా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఫరిస్తాగా ఏదైతే కళ్యాణకారి స్వరూపంగా తయారవుతుంది. మీరు యోగంలో కూర్చున్నప్పుడల్లా కూడా 5 సంకల్పాలు మల్టీవర్స్ లోపల పరం శాంతి జరగాలి, పరం సుఖం ఆత్మలందరికీ అందాలి, మల్టీవర్స్ వాతావరణం మొత్తం కూడా పరం లైట్ వ్యాపించాలి, మల్టీవర్స్లో ఉన్న ఆత్మలందరూ కూడా పరం ఆనందమయంగా ఉండాలి. అందుకని బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. ఇక నేను 82వ సంవత్సరంలోని అవ్యక్తవాణి పాయింట్లో మరి కొన్ని చదువుతాను అంటున్నారు. చక్కగా వాణీలలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. బేహద్దు పిల్లలు వెలుగుని వ్యాపింపచేసేవాళ్ళు అని, గుడ్డి వాళ్లకు వెలుగునిచ్చేవాళ్ళు. అంటే మీరు ఫరిస్తా స్వరూపంగా డబల్ లైట్ స్వరూపంగా ఉంటే వెలుగు అనేది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. గుడ్డి వాళ్ళకు కూడా కళ్ళు లభిస్తాయి. అంటే ఏంటి? స్థూలమైన అంధత్వం అని కాదు, జ్ఞానం లేని అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్న గుడ్డి వాళ్ళకు జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది, జ్ఞాన నేత్రం తెరుచుకుంటుంది. ఆత్మిక బాంబ్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టినప్పుడు
ఆ సైలెన్స్ పవరు ఆ బాంబు లోపల ఉన్న ఎనర్జీని బయటికి విస్ఫోటం చేస్తూ ఉంటుంది. అసలు బ్రాహ్మణులు అంటేనే ఒక జల్వాను చూపించేవాళ్ళు. బ్రాహ్మణాత్మలు ఎక్కడా దాగబడరు. వాళ్ళు ఇది చాలా పెద్ద గ్రూపుగా తయారై ఉంది, లోపలే తయారై ఉంది, దానికి బయట కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఇది పాల లాంటి అందమైనటువంటి పవర్ఫుల్ అయినటువంటి స్థితి. పిల్లలు, ఈ విధంగా మీరు ఆలోచించండి. దూరం నుండే ఈ యొక్క ధ్వనిని ప్రతిధ్వనించి వ్యాపింపచేయండి. సీదాగా మనము భారతీయ కుంభకర్ణుల వరకు చేరుకోవాలి. ఈ పవరు, ఈ యొక్క ప్రకాశము, ఈ యొక్క ఎనర్జీ అని సంకల్పం చేయాలి. భారతీయ కుంభకర్ణులు ఎవరో మీకు తెలుసు. అంటే నిద్రపోతున్నటువంటి వాళ్ళు 9 లక్షల మంది బేహద్దు పిల్లలే కుంభకర్ణుల్లాగా ఇప్పుడు ఉన్నారు. మీరు గుప్తంగా ఉంటూ బాపుని ప్రత్యక్షం చేయండి. ప్రత్యక్షత రేస్లో బేహద్దు పిల్లలు ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మసీదులో కూడా, చర్చిల్లో కూడా మరి పాటలు పెడుతూ ఉంటారు. ఓ అల్లా అక్బర్ అని మైకుల్లో చెప్తూ ఉంటారు. ఓ గాడ్ ఫాదర్ అని ప్రార్థనలు వినిపిస్తూ ఉంటారు. చర్చెస్లో, మందిరాల్లో కూడా హే ప్రభు రండి రండి అని అంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మందిరంలో, మసీదులో, గురుద్వారాల్లో, చర్చిల్లో కూడా ఒకే ధ్వని మోగాలి. ఏంటది? బాప్ ఆ గయా హై, బాపోంకా బాప్ ఆ గయా హై. తండ్రులకు తండ్రి, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, బేహద్ బాపు వచ్చేశారు అనేటువంటి ధ్వనిని ప్రతిధ్వనింప చేయాలి. మీరు ఇలా చేసినప్పుడు మీరు లైట్ స్వరూపంలో ఉంటారు, ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉంటారు. మీరు ఈ యొక్క మాటలు ప్రకాశాన్ని, వెలుగుని అందించే ఫరిస్తాలు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు, వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని వెతుకుతూ వస్తారు. మీరు ఫరిస్తా స్వరూపంగా కండి. ఆ రూపాన్ని ధారణ చేయండి. మిమ్మల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వస్తారు. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పరం ప్రకాశాన్ని, పరం లైట్ను వ్యాపింప చేయండి. మీ రూపాన్ని మార్చుకోండి. నలువైపులా ఫరిస్తాగా మీకు దృష్టిలోకి రావాలి. వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా ఫరిస్తాగా అయిపోవాలి. ఏ విధంగా మరి పరివర్తన అనేది ముద్ర పడిపోతూ ఉంటుందో అది ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటుంది. మేఘాలు ఆకాశంలో కమ్ముకున్నప్పుడు మరి మేఘాల నుండి తెల్లటి కాంతి అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. అది తెల్లటి మేఘాలు అంటే పరంప్రకాశం యొక్క పవరు. స్థూలమైన మేఘాలు ఆకాశంలో ఉండేది కాదు. ఫరిస్తా అంటేనే తెల్లటి పరంప్రకాశం కలిగినటువంటి మేఘం లాంటి వాళ్ళు, తెల్లటి పరంప్రకాశ స్వరూపంగా ఉండేవాళ్ళు. మిమ్మల్ని చూడటంతో వాళ్ళకు పరంప్రకాశం దృష్టిలోకి రావాలి. బాపు వైపుకు వారి బుద్ధి, మనసు మరలాలి. ఈ స్టేజ్లో మీరు చేరుకోండి. సాక్షాత్కారం చేయించండి. మీరు ఫరిస్తా రూపంలో కనపడతారు. బాపు దృశ్యం కూడా, బాపు మీ లోపల కూడా కనపడతారు. ఇప్పుడు కొద్దిగా కదులుతూ ఉంది. సమయం వచ్చినప్పుడు అన్నీ కూడా ఖతమైపోతాయి. నిశ్చయము అనేది ఉండాలి. నిశ్చింత ఫరిస్తాగా మీరు కండి. మీరు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు కదా ఇక్కడ. బాపు ఏక్ బాప్ దుజానా కోయి అనుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెంగా కదిలేటువంటి ఆట చూపిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈ ఆటను సమాప్తి చేయాలి అంటే త్వరగా బాపు ప్రత్యక్షం అనేది కావాలి. ఇవన్నీ త్వరగా సమాప్తమయ్యేదే ఉంది. అందరి నోటి నుండి ఇదే ధ్వని బయటికి రావాలి. మాయ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఏంది? ప్రపంచం స్థూలం పోయింది. ఈ కళతోటి కనిపించే ప్రపంచమంతా మాయే కదా. వాళ్ళ బుద్ధిలో నుంచి మాయ పోయింది అంటే నోటి నుండి ఏమొస్తుంది? మాయ వెళ్ళిపోయింది. కంటికి కనిపించేది వాళ్ళు మర్చిపోయి కంటికి కనిపించని ప్రపంచం గురించి ఆలోచిస్తూ మాయాజీత్గా అయిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మాయాజీత్గా అయ్యేటువంటి సమయం వచ్చింది. చూడండి ఎంత మంచి చక్కటి మహావాక్యం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ బాపు ఆ టైం వచ్చిందని చెప్తూ ఉన్నారు అంటున్నారు. అచ్చా పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా దివ్య సందేశాలు, జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ, పురుషార్థం గురించినటువంటి పాయింట్స్ తోటి దివ్య సందేశాలు ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే, ప్రత్యేకించి బీకేలకు, పీబీకేలకు అయితే మా చెప్పే సందేశాలు స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. వీళ్ళు బేహద్దు పిల్లలే, అన్ని చోట్ల ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు, వాళ్ళని కుంభకర్ణులు అంటున్నారు. మేల్కొలపాలి అంటే జ్ఞానం యొక్క ప్రకాశము, జ్ఞాన మేఘాలతోటి జ్ఞానం వర్షాన్ని కురిపించాలి, అప్పుడే వాళ్ళు మేల్కుంటారు అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం మహాశాంతి.